सत श्री अकाल जी ते बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ और मैं हाँ तुहाडे नाल साहिबा ते अज एक बार फिर असीं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं डॉक्टर सतपाल पठेजा जी होरां नाल। जी हाँ, सानू खेद जरूर है कि असीं काफ़ी देर बाद तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात करवा रहे हैं। रीजन तुसीं जानदे ही हो कि इस वक्त साडा देश पूरी दुनिया जिहड़ी है कोविड-19 दी महामारी दे चलदे मतलब एक अजिहे माहौल चों गुजर रही है जिसका खौफ सारिਆਂ ਦੇ मन दे विच है। इस दे बारे जे मौका मिले जरूर गल करांगे, पर इस तो पहला तुहानू पता ही है कि डॉक्टर पठेजा जी पिछले 50 सालों तो गुप्त रोगां दा इलाज करते आ रहे हैं ते हर प्रकार दे मर्दां दे गुप्त रोग ले लो चाहे औरतां दे गुप्त रोग ले लो ते उन्हां दे इलाज करते हैं और सफलतापूर्वक इलाज करते आ रहे हैं। वो उसे रोगी नूं हथ पाउंदे ने जिहदा इलाज वो कर सकन। और यही नहीं, इस वक्त डॉक्टर सतपाल पठेजा जी अपने देश च ही नहीं बल्कि देशा विदेशों दे विच भी मान प्रतिष्ठा हासिल कर चुके हैं। तो बहुत सारे सम्मानां नाल उन्हां नूं सम्मानित किया जा चुका है। सो स्वागत कर लैंदे आ साडे अज दे मेहमान डॉक्टर सतपाल पठेजा जी होना दा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया साहबा जी, तुसीं अज बहुत एक्टिव लग रहे हैं। इसका कारण की है? ये थोड़ी मुलाकात दा असर है सर। नहीं, मुलाकात नहीं, कुछ होर भी हो सकता है। जी देखो सर, तुसीं हमेशा नुस्खे दसदे रहंदे हो कि जिहड़े घरेलू चीज़ां दा असीं इस्तेमाल करदे रहंदे आ, खासकर ये थोड़ा जोशांदा दा कह लो असर है, या तुसीं जिहड़ा पहले भी सानूं दसदे रहे सीगे साडे दर्शकां नूं कि जोशांदा जिहड़ा है साडे लई बहुत हैल्पफुल है और जदों दा मैं उसदा इस्तेमाल कर रही हां वाकई बहुत एक अंदरूनी एनर्जी जिहड़ी है ना मिलदी है, काम करन दे लई भी दिमाग भी सही रहिंदा है, हमेशा फ्रैश फील करदे असीं। मेरा ख्याल है कि तुसीं जोशांदा तां पी रहे सी, हुण शायद एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हो, चंगी कर रहे हो। जी सर, एक्सरसाइज साडी बहुत हो जाती है। जी एक्सरसाइज नाल ना शरीर एक्टिव हुंदा है, जे ज्यादा एक्सरसाइज करिए तां वो शरीर थक जाता है। ते मतलब मैं कहना दोस्तां नूं कि तुसीं थोड़ी ना बहुती कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिया करो। कारण की है कि इस तो बिना शरीर है ना जिहड़ा चलदा नहीं। और एक्सरसाइज नूं मन्निया गया है कि सब तो वध लंबी उम्र करदी है तो एक्सरसाइज करदी है। खुश रहिंदा तां बंदा एक्सरसाइज नाल रहिंदा है, सुखी रहिंदा तां बंदा यानी औरत या आदमी कोई भी तो वो एक्सरसाइज नाल रहिंदे है, फिट फार रहिंदे है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੈਕਸ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ। बिल्कुल सही, तुसीं बिल्कुल सही जज किया है क्योंकि हुण कोरोना का माहौल चल रहा है, एक कोरोना का सीजन कह लो जिहड़ा चल रहा है, हुण आइसोलेट होए पे हैं घर ते एक्सरसाइज लई जरूर थोड़ा बहुत टाइम जिहड़ा निकल जाता है। सो एक्सरसाइज तो है ही है क्योंकि तुसीं भी सही कहा कि एक्सरसाइज इंसान नूं फिट रखती है हमेशा, ते बिल्कुल सही जज किया है। सो डॉक्टर साहब अज भी आपां गल्लां करांगे। बस अज भी साड़ियां भैणां ने काफ़ी सारे सवाल जिहड़े पूछे ने खासकर औरतां नूं लैके। ते सब तो पहला तां औरतां दे विच बांझपन दी जिहड़ी समस्या है बहुत वधदी जा रही है। ये जानना चाहांगे कि बांझपन आखिर हुंदा की है ते इस दे की इलाज ने? राजे शादी दे 1 साल तक तो यानी ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਯਮਤ ਉਹ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਝਪਨ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ, ਸਟਿਲਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यदि फर्टाइल हो जाए औरत वो ठीक है, नहीं होंगे तो फिर असी उन्होंने बांझपन कह देंगे, स्टिल्टी या इनफर्टिलिटी जिहड़ी है ये रोग है। जेकर मैंसेस सही ना आउण औरत नूं, महीना जिहड़ा है 28 दिन का मन्निया जाता औरत का कि पहले 5 दिन खून आउंदा है, उस तो बाद फिर ओवा पैदा हुंदा है, फिर वो वड्डा होकर टुटदा है और फिर जे इहदे दौरान सैक्स हो जाए तो फिर जिहड़ा है बच्चा पैदा होण परमात्मा बच्चे की बख्शिश कर रहा है। लेकिन कुछ रोग है जिवें मोटापा है, इहदे कारण बांझपन हो जाता है। फिर जिहड़ा है तुहाडा लिकोरिया सफेद पानी आउंदा होवे
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰਤ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਸੌਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਂਝ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਟ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਂਝਪਨ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਪਰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੀਰਜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 4-5 cc ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਸਪਰਮ 80% ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪਰ ਐਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਪਰਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪਰ ਐਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈरेटिवली ਅਗਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਦਮੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਥੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਗ੍ਰਾਮ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਟੁੱਟਣੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਥੱਕ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ 99% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾ ਲੈਣ ਪੀ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ? ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੋਵੇ,
ਭਾਵੇਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਨਿਰੋਧਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਤੱਥ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਨਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਨਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੇ ਰੋਗ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਨਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖੂਨ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਲਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲਵੇ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਫੂਡ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧੀ ਰਹੂਗੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੇਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ GT ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਕੰਮ ਮੀਨਜ਼ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮੀਨਜ਼ ਤਾਕਤ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਥਰਸੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਧਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਸੇ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਥਕਾਵਟ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਖੂਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ 100%, ਜੇਕਰ 2 ਕਰੇ ਤਾਂ 50-50%, 4 ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ 25-25% ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ 25-25% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਟੁੱਟਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਥੱਕ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਅੱਖ ਨਵਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਹੈ 16 ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਭਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਸ ਨੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੇ, ਭਸਮਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਗਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਹੈ ਦੁਰਲੱਭ ਜੰਗਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਟੌਨਿਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਖਾਨੇ ਲੈ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 118 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨਸਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਗੁੰਦਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਲਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ ਹੀ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਪਰਵਰਤਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਸਤੰਬਕ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਵਾਜੀਕਰਨ ਦਰਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਯੋਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਪਰਵਰਤਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਸਤੰਬਕ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਰੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਰਲ ਕੇ ਤੀਜੀ ਦਵਾਈ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਔਰ 6-7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਸਮਾਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਖਤਾਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, यानी कि बहुत ज्यादा हद तक कई बीमारियां ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ दूर करने च कारगर साबित हो चुका है और काफी सारे लोग जो है वो भी इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। जे तुसी भी पावर टोन घरे बैठ के मंगवाना चाहते हो या फिर अपने किसी भी सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर ते एक बार कॉल कर सकते हो या फिर विजयपाल अस्पताल GT रोड बठिंडा विखे आके तुसी डॉक्टर साहब नू डायरेक्टली मिल भी सकते हो। यही नहीं, अपना सवाल तुसी नीचे कमेंट बॉक्स विच भी लिख सकते हो ताकि असी वो सवाल जो है डॉक्टर साहब नू पूछे और थोड़े सवाल का जवाब देंगे। तो डॉक्टर साहब ओवरऑल जे पावर टोन की गल की जाए तो पावर टोन किहड़े-किहड़े इंसान नू लेना चाहिए, किन्नी-किन्नी मात्रा च ते तुसी किवें सजेस्ट करदे हो? राजे पावर टोन वैसे तो हर उम्र का बंदा ही ले सकता है, लेकिन डॉक्टर की सुपरविजन जरूरी है क्योंकि 15 साल 16 साल की उम्र में जे पावर टोन लेना है तो सुपन दोष धात नूं रोकण वाला होएगा
शादी तो बाद लेना तो वो शहरी सख्ताई ते टाइम वास्ते होएगा। जेकर 1 साल बच्चे बाद बच्चा नहीं हुंदा ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰਟੋਨ ਵੀਰਜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੱਥ ਰੱਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ 36 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਵੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਗਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸੁਭਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਬ ਦਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰਟੋਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨਰਸਸ, ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 0 ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਟਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਉਹ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚਿੱਟੇ ਕਾਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਤੀ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤਕਲੀਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲਿਆ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਵਰਟੋਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵਿਜੇਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਵਰਟੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪਾਵਰਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਵਰਟੋਨ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੇਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ GT ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰਟੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਵਰਗੀ ਦਵਾਈ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਵਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਸਪਰਮ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਖਤਾਈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਰੀ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਲਾਲ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਵੈਦ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁਰਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਓ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ, ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਕਲੀਫ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੰਨ ਔਰ ਫਲੀਆਂ ਕੱਟ ਲਓ ਜੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਾਰਸਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਗੁਪਤ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹੱਥ ਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਗਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਝੇਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਠੀਕ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਚੂਨਲ ਜੀ ਸਭ ਝਾਮ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੇਖੇ, ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਵਰ ਟੋਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।